बैठे बहुत ही सत्कारयोग मेरे पिता समान बुजुर्गों, मामा ते भैनों के खिलाफ बनाए ने भारतीय किसान यूनियन एकता गराहां दे प्रधान सरदार जोगिंदर सिंह जी गराहां। पहला तो इन्हां दा धन्नवाद करना चाहुंदा कि इन्हां ने जदों ये कानून बने तो उन्हां कानूनां नूं देख के परख के सानू लोकां नूं दस्सिया कि ये जिहड़े कानून ने ये गलत बने ने, क्योंकि जो नेता हुंदे हन उन्हां दा फर्ज हुंदा कि वो जो भी किसान दे खिलाफ या जिस भी जथेबंदी दे खिलाफ या जनता दे खिलाफ जे कोई कानून आउंदा जां कोई उन्हां दे खिलाफ गल कीती जांदी है तो उन्हां दा फर्ज बनदा कि ओह सानू जागरूक करन। इसदे पेट्रोल पंपां ते धरने शुरू कीते ਅਤੇ सानू पिंडां दे विच मैं समझदा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੋੜਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਜੰਗ ਜੇ ਜਿੱਤਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। पंजाब का हर बच्चा यूथ बुजुर्ग हर एक दे खून हवाले खा रहा है। बाहरले मुल्कों के जो भी पंजाबी किसानी नाल संबंधित बैठा तो उन्होंने फोन आउंदे ने कि साडा बड़ा जी करदा है कि असीं जाके दिल्ली दे विच इस संघर्ष दे विच हिस्सा पाइए। मोदी ने कानून बनाए ने पर पंजाबी भारतीय किसान यूनियन नाल रल के एक इतिहास बना रहे ने। तुसी सारे बड़े भागे हो, धन्नवाद दे पात्र हो कि तुसी 26-27 नवंबर तो लैके इस ठंड के मौसम दे विच इत्थे दिल्ली दे बार्डरां दे उत्ते आके बैठ गए। मोदी सरकार बड़े बड़े दुनिया के धनंतर ये सोच सोच के ही पागल होए पे ने कि लखां दा इकट्ठ होवे ते शांति बनाई रखी होवे, कोई किसी नूं होए तक ना किया होवे। यही जिहड़ा तुहाडा एका ते अनुशासन जिहड़ा साडे प्रधान जी ने बड़े सच्चे तरीके दे नाल सानूं लामबंद कीता है। बड़े वधिया तरीके दे नाल ट्रालियां सैट करके बिठाया सानू, असी सारे इन्हां दा धन्नवाद करते हैं। मोदी नूं भी असी ये कहना चाहुंदे हां, वैसे तो मोदी मन चुकिया है साडे आगू ने तोमर नाल ते गोयल नाल बैठ के जदों उन्हां नूं दस्सिया कि आ साडे कानूनां दे विच नुक्स ने तां ओह मन चुके ने। वो माने ना चुके ने कि साडा खोखा रहन दो बाकी सारा बदल लो, परंतु साडे जिहड़े आगू ने बड़े सूझवान। मोदी कहना भी ये पढ़ने कित्थों पढ़ना आ गया, अंग्रेजी बोलते ने। मोदी नूं नहीं पता कि साडे बच्चे कित्थे कित्थे बैठे ने, किन्नियां पदवियां ते बैठे ने। साडे जिहड़े नेता ने उन्होंने स्टडी की हुई है, वो लैननवाद पढ़िया, सारा कुछ पढ़िया होया है। वो हैरान ने कि इन्ने वधिया तरीके दे नाल वो जिहड़े कानून इन्हां ने चोर मोरी नाल बनाउण दी कोशिश कीती सी, उन्हां नूं सारिआं उन्हां दे नुक्स उन्हां नूं दस्से ते वो मन गए। इसलिए भरावो ये जिहड़ी सरकार है ये बस एक नक रखण दी मारी ताले लै रही है भी मैं किहड़े तरीके दे नाल अपनी जान छडावां। मोदी वो गुरुद्वारां दे विच मत्था टेकण आउंदा, अगे ना कदे आया। वो कहदा वो चाहुंदा कि मेरी जिहड़ी इज्जत बच जावे, पर ओहदी जिहड़ी संघी है वो अडानियां अवानियां दे हत्थ च है। ये जिहड़े रूल बनाए ने, कानून बनाए ने, ये भी अडानियां अवानियां दे बनाए हुए ने।
सो भरावो ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਹਾਰਾ ਨਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਲਕ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਸਵੰਧ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੱਢਣਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢੇ ਗੋਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਨੇ ਆਉਣ ਨੂੰ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਧਨ ਘੱਟ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀਤਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰੂੰਗਾ, 2 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਲਿਆ ਕੇ 15 ਲੱਖ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾਉਂਗਾ। ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਇਹ ਚੁੱਕਿਆ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਚੀ ਪਰਚੀ ਦੇ ਵਿਕਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਠੱਪ ਹੋਏ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਕੋਲੇ ਜੋ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਪੂੰਜੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਖੋਲੀ ਤੇ ਖੋ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿਹਨੂੰ? ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਵਿਜੇ ਮਾਲੀਆ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਪੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਜਾ ਕੇ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਆ ਜੋ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਆ, ਆਪਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤੜਪ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਭਰਾਵਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਨੈਕਸਲਾਈਟ ਬਣ ਗਏ, ਇਹ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਭਰਾਵੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਕੱਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕੋਈ ਘਰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ 5 ਮਿੰਟ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਾਲਜੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗੀ 5 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਭਰਾਵੋ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਲਾਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੋਟ ਵਟੋਰੂਆਂ ਟੋਲਿਆਂ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਭਰਾਵੋ ਸਮਝੋ, ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧੁਰਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਫੇਰ ਹੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਚਾਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾਵਾ, ਚਾਹੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀਰ, ਚਾਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੁੜੇ, ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆਓ ਭਰਾਵੋ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਈਏ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ
ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਇਦੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ MSP ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਵਾ ਸਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਏਸੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਇਦੋਂ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਥੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਾਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਛਾਜਲਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ VK ਜੂਰਾਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ 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 ਮੋਦੀ ਦੀ ਬੁੱਚੜ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਰਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਰਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਰਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਰਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਆਓ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ। ਰਣ ਗਾਗਨ ਦੇ ਮਾਮਾ ਵੱਜਿਆ ਸਿੰਘੋ ਸਰਦਾਰੋ, ਕੋਈ ਬੈਰੀ ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਲਲਕਾਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਲੂਏ ਦੇ ਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਸ ਹੱਸ ਲੇਖੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿੰਦ ਹੱਸ ਹੱਸ ਲਾਈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਯੋਧੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨੇ, ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਦਰਾਂ ਮੂਰੇ, ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਰਾਂ ਮੂਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਬਹਾਦਰ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਭਰਾਵੋ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਬੰਦ ਨੇ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੰਪ ਬੰਦ ਨੇ। ਉਸ ਬੈਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਭਰਾਵੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਦਰ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਵਧਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਗਲ ਸਨ ਭਾਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਨ, ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਟੱਕਰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਣਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਘੋਲ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਗੈਰਤ ਦੀ ਜੰਗ ਹੀ ਹੈ, ਅਣਖਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਟੱਕਰ ਲਈ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 14 ਜੀ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਗੋ ਸਾਹਿਬ ਮੋਹਰੀ ਚੰਦ ਹੋਰੀ ਭੂਆ ਮਾਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਤਕਰੀਬਨ 18 ਜੀ ਇਸ ਕੌਮ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਭਰਾਵੋ ਭੈਣੋ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਗੈਰਤ ਦੇ ਅਣਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਅੱਜ 25 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਆਇਆ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਉਦੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਭਰਾਵੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਲਾਜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੋਲੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ। ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜੋੜਾ ਵਰਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ।
ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਰਬਾਰ ਵਾਲਿਓ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਫਿਰ ਐਸੇ ਕਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦਿਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਲਮਾਂ ਮੂੰਹਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਕਲਮਾਂ ਜੀਭਾਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਾਜੀ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਵੀ ਭਰਾਵੋ ਮੌਤ ਦਾ ਟੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਸਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਸੂਬਾ ਐ ਹਲਕਾਰੋ, ਜੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਰ ਜੀਏ, ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੈ ਹੀ, ਅੱਜ ਕੇ ਕੱਲ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀਏ, ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀਏ? ਉਹਨਾਂ ਅਣਖਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗੈਰਤਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਧਰਮ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਅਮਰਧਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ, ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਨਸਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਧਰਮ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ। ਸਗਲ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹੀ ਜਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਸਾਫ਼ ਕੰਮ ਹੋਣ। ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ। ਧਰਮ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਦੇ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ, ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਲ ਇਹੀ ਧਰਮ ਹੈ ਭਰਾਵੋ। ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਦਾਤਾ ਤੇ ਭਗਤ ਸੂਰਮਾ ਤਿੰਨੇ ਜੱਗ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੜੀਆਂ ਤੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ, ਲੋਕੀ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੜੀਆਂ ਤੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੇਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ, ਉਧਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਮੜੀਆਂ ਤੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ, ਲੋਕੀ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਸੂਰਮਾ ਮਰਦ ਦਲੇਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਇੱਜ਼ਤ ਅਣਖ ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜੋ ਪਾਲੇ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਪਾਂਧੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਦਾ ਹਰਫ ਕਾਲੇ। ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਭਰਾਵੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਉੱਚੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸਹੀ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇਣੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਰਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਲੈਣੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਰਾਵੋ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੇ ਉਗਲਵੇਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਭਰਾਵੋ ਸਾਰੇ ਡਟ ਜਾਓ। ਦਿੱਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਦੇਹਲੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਆਲੇ ਦਾਲੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਣਾ। ਇਹ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕਾਲੇ ਤੇ ਭੈੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਪੰਜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਹਾਲਤ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਕਰਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਕਰਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਕਰਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਕਰਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਛਾਜਲਾ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੰਗਰੂਰ, ਤੇ ਦੋ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਧਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਧਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਆਓ ਜੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ। ਲਗਾਤਾਰ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕੋ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਖੋਣੀ ਸੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਹੈ ਘਰੇ, ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹਲਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ
ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕਹਿਤੀ ਮੈਂ ਪੁੱਠਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ, ਆਪਾਂ 100 ਗੰਢਾ ਵੀ ਖਵਾਵਾਂਗੇ, 100 ਛਿੱਤਰ ਵੀ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹਲਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਫਿਕਰ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਗਏ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਚਿੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੁੰਝ ਭਰ ਕੇ ਉਸ ਅੱਗ ਤੇ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਇਹ ਚੁੰਝ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੁਮਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਬੁਝੂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਵੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੰਗ ਹੈ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਅੱਜ ਹਰ ਬੱਚਾ, ਛੋਟਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੰਨੇ ਮੁੰਨੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਡੇ ਲੰਮੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਹੋਏ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਗ ਲਾਈ ਹੈ, ਜਾਗ। ਅੱਜ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸੁਨੇਹੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਖਨੌਰੀ ਤੋਂ ਛੇੜਿਆ ਸੀ, ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਛੇੜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਫੇਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਘੁਲਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਉਹ ਜਿੱਤਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਮ ਰੱਖ ਕੇ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਦਮ ਰੱਖ ਕੇ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਲੰਮੀ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਆਪਣੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਜੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਹਿਣਾ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਵਰਤਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਰਾਤੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਤ ਜੀਏ, ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਮਾਨ ਲੈਣ, ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ। यह लड़ाई वैसे तो तत्कालिक लड़ाई 3 महीने तो शुरू हुई है, पर अपनी लड़ाई तो बहुत पुरानी है। इस दिल्ली दरबार किला और यह मोदी का जान के बाद भी लड़ाई रहेगी, और इन 3 कानूनों का बाद भी लड़ाई रहेगी। यह अपना भरम नहीं पालना चाहिए। और मैं एक बात और कहूं, मैं कल भी कह के गया, उस तो पहला भी कही है, भाई इस लड़ाई ना छोटी करने की कोशिश करी जाए कई बार। यह कह के भाई लड़ाई एक धर्म की है, यह कह के लड़ाई कला पंजाब की है, यह कह के लड़ाई छोटी करी जा रही है, लड़ाई कली किसानों की है। यह लड़ाई ना तो कला पंजाब की है, यह लड़ाई ना एक धर्म की है, यह लड़ाई ना कली किसानी की है, यह लड़ाई कला अन्न पैदा करने वाला की नहीं, हर उस आदमी की है जो अन्न खावे, और इस देश का हर व्यक्ति अन्न खावे। इन कानूनों का बुरा प्रभाव हर आदमी पे पड़ेगा जो अन्न खावे, चाहे वो पढ़ाकू हो, विद्यार्थी हो, मास्टर हो, प्रिंसिपल हो, मिस्त्री हो, ड्राइवर हो, कंडक्टर हो, चाहे कोई भी हो। लड़ाई बहुत जब ये काले कानून आ गए,
मंडी टूटेगी, राशन वितरण प्रणाली टूटेगी, मार अपना पै भी बराबर पड़ेगी। पर यह गलती अपना माननी चाहिए, अपना भी उतने प्रयास नहीं करे। भाई मजदूर साथी कहना हमें अपने नायक सांझे हैं। जब बात बाबा नानक की करा, बात बाबा रविदास की भी करनी पड़ेगी। जब बात गुरु अर्जन देव की करा, बात कबीर दास की भी करनी पड़ेगी। बात शहीद आजम भगत सिंह की करा, बात अपने शकील अम्बेडकर की भी करनी पड़ेगी। सांझे नायक हैं जो लोगों वास्ते लड़े हैं, ना उन्हें आप जाता में बांट सकते, ना किते में बांट सकते। या मोदी सरकार तो कदे का प्रचार कर रही है भाई एक धर्म एक स्टेट के लोग बैठे हैं, अपना इनका जवाब देना। इनका एक धर्म है लुटने वाला का, अंबानी अडानी मोदिया का एक धर्म है, इनका एक धर्म है। आपा तो बहु रंगे आदमी है, कड़ी कड़ी आ रहे हैं। तो मैं बात कहूं, मेरे तक कई दिनों एक बंदा कहता बोला तो डरता नहीं, मैं क्या क्यों कर डरूंगा। मेरी सच्ची कहानी बापू जोगिंदर सिंह बैठा, खब्बी कहानी बापू जेठू के बैठा। बापू दोनों कहानी पे बैठे रहियो, बीच में तारे आने वाले इसी कैंची मारेंगे, मोदी की रेडरी खत्म करता है, बोर्ड का मैं रेड पाड़ दो गाली छोड़ दे। जिंदाबाद जिंदाबाद, कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। यार लोक एकता जिंदाबाद, सरकारा दोना जाग करो, राखी आप करो, की करने जला ढाणे, लोकां दे हड़ बदे जाने। या मोदी जो सा रेड पानी लिया ना, या गुजरात तक कश्मीर तक चारों का निगूम का आया, असली कैचर इस नईब मिले हैं। एक नंबर रिलीजन जान देंगे, पूरी नाश पिटांगे इसकी। मैं यह बात हरियाणा का भी कहूं मैं, भाई छोटू राम ने दो बात कही थी, भाई बोले किसानों एक तो बैठना सीख लो, एक दुश्मन पछाड़ लो। दुश्मन ने मेरे पंजाब वाले साथियों ना पछाड़ दिया, बोला दुश्मन कल्ला मोदी नहीं, दुश्मन अंबानी अडानी टाटा बिरले हैं। और जे बैठना सीखना उरा आ जाओ, आके देखो 80-80 साल के बुजुर्ग, 70-70 साल की मेरी माई किस तरह जाबता में बैठी है। जे अपने दुश्मन की पछाण होगी और बैठना सीख के, लड़ाई दूर नहीं, जीत निश्चित है। जीत तो अपनी कदे की निश्चित थी, जिस दिन 26 तारीख तक खनौरी और डब्बाड़ी तक चले थे, जीत का इतिहास उसे दिन लिखा गया था। इब तो बात एंगर काटन की है, इब तो बात इनकी किस्सी कराने की है, वो बहुत तोड़ी करा देंगे, लंबा टाइम नहीं लेंगे। कल कोई पूछा भी था, बोले लड़ाई कब तक चला लोगे, मन में तो बहम काट दो। या लड़ाई या धरना तहसीलदार के खिलाफ नहीं, SHO का खिलाफ नहीं, भाई रिजल्ट सांझ ना मिल जाएगा। या लड़ाई जावर का खिलाफ है, लड़ाई अब्दाली का खिलाफ है, लड़ाई इन सिकंदरा का खिलाफ है। लड़ाई लंबी चलेगी। अगर आप फोन कर दो भाई आले नहीं आंदे, अगर आप फोन कर दो डंगरा ना पड़ोसी साम लेंगे, खेता ना पड़ोसी साम लेंगे, असली फसल सामनी है। मेरी माओ भरोसा दवाऊंगा, थारी कोक सुलखनी करके जाएंगे, बापू थारी पग ऊंची करके जाएंगे, पीठ नहीं दिखावांगे। जे गोली लगी भी छाती पर खावांगे, उस नस्ल के वारिस को आवांगे। 18.5 साल की उम्र में गदरी बाबा ने आस्ते फांसी खाई है। मेरी माता बीबी गुलाब कौर ने तस्वीरें चले हैं। 23.5 साल की उम्र में भगत सिंह और फांसी चढ़ गए। उनके पूता उनका मोड़ा पन्ना खोल लिया। इसे था मोदी डरा, इसे था खट्टर डरा। या जो काफिला मैं परसों भी कहूं था, या सांपला था आगा जा लिया, या काफिला करनाल जाएगा, उस मेरा बेटा 4.5 फुट वाला खट्टर ना पूछांगे। जो न्यू कहता 21 में तो हरियाणा के कोनी, आके देख ले पता लग जाएगा। मैं कहूं इसमें हरियाणा के कल्ले को नहीं, पंजाब का गेला है, राजस्थान का किसान भी है।
महाराष्ट्र का किसान भी है, यूपी का किसान भी है, या कट्ठी लड़ाई है। परसों हरियाणा वाले बीजेपी वाले मेरे बटे ठूर बने थे, बोले पंजाब वाला PSBI SBI का पानी लेंगे। मैं कहूं इन्हें लेन दो, जान दो, पानी लेकर डूब का मरोगे। जमीन तेरा बाबू कंबाड़ी ले देगा, जमीन तेरा बाबू अडानी ले देगा, इस पानी में डूब का मरोगे। अरे हमारे बड़े बहन भाई हैं, हमारा पानी का रोड़ा, हमारा तो रोज सब्जी का भी रोड़ा रहा, पानी का भी रोड़ा रहा, रोटी का भी रोड़ा रहा। या हमारा घर की बात है, किसी दिन बैठ कर इकट्ठे सुलझा लेंगे। और असल में या मोदी का जो लाना ना, या इसकी नीति रही है 1925 तक, कदे धर्म का नाम पर पाड़ने की, कदे जाट नॉन जाट का नाम पर पाड़ने की, कदे स्टेट का नाम पर पाड़ने की। पर आप बांट दे को नहीं, क्यों नहीं बांट दे? जब गदरी बाबे फांसी पर चढ़न लाग रहे थे, उनका गिला सारी धर्मा के लोग थे, सारी कौमा के लोग थे। मैं एक बात और कहूं साथियों, एक दो छोटे से सिकवे हैं मेरे। या जो सांझ ने डेक पे गाने लगा घूमा ना, बड़े बड़े गाने, या खेती की पछाण नहीं। मारा बाबा नानक ने खेती करी थी। खेती तो नम्रता सिखावे, खेती तो जमीन के लिए जुड़ना सिखावे, खेती मां की इज्जत करना सिखावे, खेती बापुआ की पगला ऊंचा करना सिखावे। जे किसान हो तय करो, किसान हो आके डेक बजानी है कौम हो, या डेक बजाते ना घूमे करो, शोभा नहीं दिंदा। या माया बैठी है ऊंचे रात ने दारू पी के गाल ना दिए करो। बाबा नानक की कौम इसने कहता 100 की मंदा आखिए जित जम्मे राजान। या इनकी कौम है, या लड़ाई साझी है, तोड़ने की कोशिश करी जाएगी। मेरे तक कल रिपोर्टर पूछा था, नौजवान साथी होने के नाते, बोले अगला कदम क्या है? वो मेरा बेटा मेरा चौक लावा था, भैया बोलेगा कुछ। मैंने कहा अगला कदम मेरे बापू और बतावांगे, उनका जाकर पूछ। नौजवान होने के नाते मेरा फर्ज बना भाई, जब मेरे जिस तरह पर मेरे माँ और बाप चल रहे हैं, मैं उनका पीछा पीछा चालू। जहाँ बात लड़ने की आवेगी फिर आगे आ जाऊंगा। तो इस करके या चैनल वाले मैं भी CID वाले हो, मैं या भड़काने की कोशिश कराएं तब बचे करो। मना पता स्टेज बड़ी है, लोग बहुत बोलेंगे, मेरी हाजिरी इतनी है मानो। बस एक बात कहूंगा आखिर में, असली अंबानी अडानी की बात आंख अपनी जमीन पर पता क्यों है? मैं 1-1.5 किलो का किसान हूँ, मेरा बाप ने मैं PhD तक भेज दिया। अंबानी अडानी की आंख हुआ है, वो उसे 1-1.5 किलो पे, जिसका लारा आड़तिया पता पैसे ठाका हुआ मेरी फीस भरा है, जिसका लारा आड़तिया पता पैसे ठाका मेरा लिहाज करावा है। मेरा गांव बठिंडा बेल्ट है, मानसाड़ी समाव है, 60 लोग कैंसर का मर गए। असल में या जो लड़ाई है ना, या उसका और छोटा करने की लड़ाई है। अंबानी अडानी चाह मेरा वर्गा इन माया का कोई धी पूत पढ़ ना जाए, हमारी फैक्ट्रियां में चौकीदारा करो। इस लॉकडाउन में भी एक को क्षेत्र है जिसने भारत तक कमाई दी, वह खेती है। इस करके इनकी आंख उस खेत पे है। भैया लोग इसमें तो मुनाफा काटेंगे और अपन बाहर करेंगे। मैं परसों भी कहूं था, आखिर में भाषण बकवावांगे, पर अपन उसका पहला इनकी ईंट ईंट बजा देनी है। बस इतनी बात कह के मैं सलाम करूं, मैं आपका फिर प्रार्थना करूं भाई, तो जथेबंदी के आगू सहवान के जाबता में रहो, फौज होए जितना जिनके आगू सियाणे हो और फौज आगुआ की बात मानती हो। हम जीतांगे जरूर, हौसला रखियो, जंग जारी रखनी है। मैं 2 नारा के बात खत्म करूंगा, मेरा साथ दियो। मेरी माया का इक्का जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बापुआ का इक्का जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हरियाणा पंजाब भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, विद्यार्थी नौजवान किसान एकता। ट्राली कहती पुत ਅੱਧਾ किलोमीटर ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਈ ਹਾਂ। ਹਕੀਕਤ ਮੰਨਿਓ, ਉਸ ਮਾਤਾ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ 'ਚ ਠੰਡ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਇਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਇਹ ਉਹ ठंड का महीना जो साडे धर्म ने साडियां विरासतां ने कुर्बानियां दित्तियां। सो हुण बाई साहब, पहली गल तां यह है कि बिल बुल बारे सारिआं नूं लगभग पता है।
ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਵਕਤਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਮਝਾ ਦੇਣਗੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਗਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਵਕਤਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਲੜਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਠੇਕਰਾ ਸੱਸ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦੇ, ਫੁੱਟਦਾ ਨਾ, ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਸੱਸ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੱਸ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਨਾ ਦਿਓ, ਆ ਕਿਹੜਾ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲਾ ਸਲਟਾ ਲਿਓ, ਸੱਸ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਦੀ ਆ, ਸਲਟਾ ਲਾਂਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਸਾਂ ਨਾ ਖੱਟਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਹੋਰੀ, ਇਹ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਦੇ ਹੀ ਸਾਹ ਅੰਤ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਟਾ ਲਾਂਗੇ। ਆ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜੇ ਇਹ ਖੁੰਝ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੋ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੋ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ ਹੁਣ, ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਢੋਲ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮਹਿਰਾ ਮੇਲੀ ਸੀ ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ ਲਾਲਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵਾ ਤੇਰੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ, ਤੂੰ ਸਲਟ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਐ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਭਰਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੰਗੀ ਐ, ਮੈਂ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਦਾ, ਤੂੰ ਲਹੂ ਨਾ ਪੀਆ ਕਰ ਮੇਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗਲ ਪੈਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਰ, ਲਹੂ ਨਾ ਪੀਆ ਕਰ। 4-5 ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ ਯਾਰ। ਚੰਗੀ ਡਾਂਗ ਸੀ, ਤੇਲ ਤੂਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸੀ ਬਾਗੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਐ, ਹਜੇ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਡੀਜੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਢੋਲ ਤੇ ਨੱਚਦੇ, ਡਿਮਕ ਡਾਣਕ। ਉੱਥੇ ਡਿਮਕ ਡਾਣਕ ਹੋਵੇ, ਬਾਣੀਆਂ ਆ ਗਿਆ ਪੈਸੇ ਲੈਣ। ਡਿਮਕ ਡਾਣਕ ਦੇ ਰੌਲੇ 'ਚ ਜੱਟ ਨੇ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਛੰਗਿਆ, ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਧਰ ਡਿਮਕ ਡਾਣਕ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਡਾਟ ਪੈਣ। ਬਾਣੀਆਂ ਜੀ 2 ਦਿਨ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਬੁਖਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਬੁਖਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੁਖਾਰ ਤਾਂ ਚੜਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਲੰਮਾ ਚੱਲਿਆ, ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਏ, 3-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁਕਾਨ ਦੇ 5-7 ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ, ਫੇਰ ਬਾਗੜੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਢੋਲ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆ ਢੋਲ ਕਿੱਧਰ ਵੱਜਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਹਬ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਏ, ਸਾਹਬ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਜਿਵੇਂ ਕਰਿਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਥੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਵਕਤਾ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ, 3-4 ਮਿੰਟ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਕਤਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁਣ, ਇੱਕ ਹੀ क्षमा चाहूंगा, एक ही लास्ट गल है कि मैं मेरे ससुराल गया, सौरे गया, 3 महीने पहला की गल है। मैं जाता, मैं क्या चलो छोटे छोटे बच्चे है ते केले लै चलते हैं। मैं 2 किलो केले ले ली, बस च रखते सीट ते। साडे एक राजस्थान होर बहुत तकड़ा रिवाज है, बस ते सीट च एक पासे बह के दूजी ते मूका रख दिंदे है, कहंदे ओ माणी है, मण बंदो आ सी, मूके ना रोक लेंदे है। मैं केले रख के रोक ले, मेरी निगाह थोड़ी जी बाहर की भाई, एक बंदा आके केलियां ते बह गया, केले बेच के। मैं क्या मरा ते 70 रुपये जेब च है, 50 दे केले पहला ले ले, जां तां उपड़ांगे जां केले नवें ले ला। गरीबी है भरावा साडे तां उधर राजस्थान। फिर मैं वही केले भाई अखां दियां मीच के लै गया। मेरी जड़ी साली है वो बहुत सियाणी है, पढ़ी लिखी है, उन्हें आख्या भी जिज्जे की बेइज्जती है ते मैं प्रबंध किवें ना किवें करां। छिड़दी तां भी मारी भी जिज्जा कुछ लेके नहीं आया, उन्हें जी ला के छिलके कौलियां च पा के चमचे दे दे जवाकां नूं। मेरा सौहरा साहब आया, कहंदा बच्चे की खांदे है, कहंदी जी जीजा जी तरी वाले केले लेके आए। सो ये तरी वाले केले है, ठिस तां गए, हुण चमचे तुसीं तैयार कर लो, कौलियां तैयार कर लो, इशारा जथेबंदियां दा, कौलियां चमचे जथेबंदी दे दूगी। खाण वाले बणिओ, तैयार रहिओ, इहदे नाल इनकलाब जिंदाबाद। शहीदों थोड़ी सोच ते काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। कोचड़ा दी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। और दे लोकां दा एक जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और दे लोकां दा एक जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।   आओ जी नरेंद्रपाल सिंह।    आओ जी नरेंद्रपाल सिंह।     आओ जी नरेंद्रपाल सिंह।      आओ जी नरेंद्रपाल सिंह।      आओ जी नरेंद्रपाल सिंह।      आओ जी नरेंद्रपाल सिंह।     आओ जी नरेंद्रपाल सिंह।      आओ जी नरेंद्रपाल सिंह।      आओ जी नरेंद्रपाल सिंह।       आओ जी नरेंद्रपाल सिंह।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੈਸੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੁਝਾਰੂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਮਿੰਟ ਲੈ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ। ਮੈਂ ਕੋਟ ਕੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜੱਸ ਖੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਹੈ। ਜਨਕ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਲੋਕ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ, ਤੇ ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ੁਲਮੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਵਲ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਕੇਵਲ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਭੁੱਜੇ ਹੋਏ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ, ਆਪ ਵੀ ਰਾਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੱਥ ਸੀ ਕੰਬ ਗਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਡੁੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਟੋਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਡੁੱਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ, ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੱਦੀ ਤੇ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਕਟੋਰਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਵੀ ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਨੀ ਐਡਾ ਜ਼ੁਲਮੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਮ ਤੇ ਦਵਾਤ ਲਿਆਓ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੋਲ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਈ ਵੀ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਖਤ ਤੋਂ ਤਾਜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਖੋ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਨਾ ਕਰੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਾ ਕਰੀ, ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੀ। ਬਸ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਤ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗ ਮੈਂ ਵੀ ਤਖਤ ਤੋਂ ਤਾਜਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਪਰ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਠੰਡੀਆਂ ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋ। ਆ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਦਿਲ ਰੋ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਉਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਕੁਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਝੋਪੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੰਗੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਣਖ ਵਾਸਤੇ ਮਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਈਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ, ਕੇਵਲ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਦੋਂ 7 ਸਾਲ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਇਆ,
ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਨਵਾਬ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੇ, ਉਹ 7 ਸਾਲ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਛੋਟਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਸਾਥ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਕੋਲ ਖੜਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਹੈ, ਉਹ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਰੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਛੋਟਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਚਾਹੋ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਰਜ਼ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਧ ਆਈ ਜਦ ਗਲੇ ਦੇ ਸੇਦ ਉਤੋਂ, ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਦੀਆਂ ਹੰਝੂਆਂ ਡੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਅੱਗੋਂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀਰਾ ਤੈਨੂੰ ਨਸੀਹਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਅੱਗੋਂ ਹੱਸ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀਰ ਵੱਡੇ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਮੂਲ ਵੀਰਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਜੰਮ ਕੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਪੈੜ ਤੂੰ ਲਈ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਗਾਰਾਂ ਵੀ ਸੁਣ ਹੋਇਆ, ਇੱਟਾਂ ਰੁਕਦੀਆਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ, ਚੰਨ ਜਈਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਈਸਰਾ ਹੋਏ, ਆਖਰ ਲੁਕਦੀਆਂ ਲੁਕ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੇਵਲ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਤੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੋ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਿੱਟਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਦੋਂ ਆਪਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਬੈਠਾ, ਭਾਵੇਂ ਖਾਸੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਜੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਐਡਾ ਅੜੀ ਖੋਰ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿਤੀ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ ਪਿੱਛੇ। ਤੁਸੀਂ ਭਰਾਵੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਮੋਦੀ ਬੈਕ ਮੁੜਦਾ ਦੀਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੈਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੜਨਾ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣੇ, ਫੇਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਜਿਹਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਗਾਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਛ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਐਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸੋਧਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ? ਸੋਧਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੋਦੀ ਦੀ ਉਹ ਤੜ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਐ ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਐ, ਅਵਾਨੀ ਅਡਵਾਨੀ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ ਮੋਦੀ।
ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਭਰੇ ਇਕੱਠ 'ਚ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਰਾਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਸਮੇਤ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਸਮੇਤ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਪਜ ਹੈ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਅਨਾਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰੇਟ ਬਣਨਾ ਪਊ ਤੇ ਉਸ ਮਿੱਥੇ ਰੇਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਚੱਕਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਸਮੂਹਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲਮਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ? ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੇਖ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੇਖਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਇਹ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨਗੇ ਕਿਵੇਂ, ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫੰਡ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ, ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਭਰਾਵੋ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਆਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਾਉਨੇ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਰਾਜਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਗਲਾਫ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮਾੜਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੋਦੀ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੋ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਾਊਗਾ। 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਇਹੀ ਦਸਤੂਰ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਲਓ। ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਰਿਵਾਜ ਬਣਿਆ, ਪਾ ਲਿਓ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ, ਆਸ ਕੀਤੇ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਝਾਕ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਆਪ ਕਰੋ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਥਵਾਕ ਤੇ ਆਪਦੇ ਏਕੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਏਕਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਆਪਣਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਗਤ ਬਣਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਗਤ ਬਣਾਉਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਟੂਲ ਫਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿਸੇ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ, ਸਾਰੇ ਵਹੀਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਪਗਾਈ ਹੈ ਭਰਾਵੋ, ਕਿਹਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮ ਹੈ। ਅਵਾਨੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 1 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਿਆ ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ। ਮੋਗੇ ਸ਼ੀਲੋ ਗੋਦਾਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ। ਆਈ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਮੌਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਵਰਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਭਰਾਵੋ ਕਿਹਦੀ ਭੁਗਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੇ ਇਸ ਭੁਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਹਜੇ ਭਰਾਵੋ 1% ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜੇ 1% ਆ ਕੇ
ਇਹ ਆਰਜੀ ਭੁਗਤ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਜਿੱਦੇ 10% ਹੋ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਝੂਲਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਆਹ ਭੁਗਤ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਭੁਗਤ ਦੀ ਭਰਾਵੋ ਆਪਾਂ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੋਦੀ ਕਦੋਂ ਕੁ ਮੰਨੂਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਰਾਵੋ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ। ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਆ, 70 ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗੇ ਰੋਜ਼ 1 ਵਜੇ ਮੋਦੀ ਦੀ 70 ਪਰੇਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਸੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ, ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਤੇ ਅਵਾਨੀ ਅਡਵਾਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾੜੇ ਐ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭਰਾਵੋ ਨੇ ਸਾਡਾ ਭਰਾਪਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰੁਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਰੌਲੇ 'ਚ ਜਦ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਦੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹਾਕਮ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਦੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਏਡਾ ਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗਰੰਟੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ, ਆਏ ਸਾਲ ਹਰਿਆਣੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲੇ ਨਾਲੀ ਆਏ ਵਾਰ ਉਸਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਖੜ ਵਾਲਾ ਬੰਨ ਵੱਜਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਭਾਖੜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਨਾਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਆਏ ਵਾਰ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ। ਆ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਹੈ, ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਤੋਕਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗਮ ਉੱਥੇ ਜਾਵੜੋ ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਚੌਂਕ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਆ। ਇਹਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਲੱਗਿਆ ਹੋ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੀਂਹ ਘੱਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਇਕੱਲੇ ਮੀਂਹ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਪੀਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ ਦੇ ਲਈ ਫਲਸਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਫੁੱਲ ਬੂਟਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਲਗਭਗ 400 ਏਕੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੀ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਬੋਤਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਨੀਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਗੰਧਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਗੰਧਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕਿ ਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ, ਜਦੋਂ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਕੀ ਰੰਗ ਚੜਾਇਆ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੱਥਰ ਵਸਾਤੇ, ਜਲਦੀ ਕਾਲੀਆ, ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ, ਕੈਂਸਰ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਡਿਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ 100 ਚੋਂ 1 ਬੰਮੇ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ। 99 ਬਿਮਾਰ ਕਰਦੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ। ਆਪਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਹੈ,
ਤੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਵੋ, ਜੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਹੁਣ ਲੋਟਾ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਇੱਕਦਮ ਫਾਹਾ ਵੱਢੋ, ਬਣਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਲਟ। ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ, ਬਚੋ ਬਚਤ ਰਹੋ, ਪਰ ਭਰਾਵੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਲਤੜਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ? ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਦਹਿਲ ਵਹਾ ਕੇ ਇਹ ਆਪਦਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਵੋ, ਆਹੀ ਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਐ, ਜਿਹਦੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੀ ਹਿੰਦੂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੋਈ ਆ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਮਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਹੀ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਹ ਮਾਣ ਵਤਨ ਦੇ ਰੁਲਨ ਵਿਚਾਰੇ ਆਖਿਰ ਥੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਹੋ ਕੀਮਤ ਤੈਥੋਂ ਪੈਣੀ ਨੀ ਦਿਲਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੀ ਪੰਡਾ ਪਰੀਆਂ ਦਾ। ਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਪਾ ਨੱਚਦੇ ਮੋਰ ਬਣੇ ਰੇ ਤੇ, ਹੋਏ ਕੌਣ ਮਨਾਉਂਦਾ ਸੋਗ ਚਿੜੀਆਂ ਮਰੀਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਜੱਟ ਦਾ ਰਾਖਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਸਲਾਂ ਹਰੀਆਂ ਦਾ। ਜੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗਾਇਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੀਤ, ਇਹ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਨਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤਖਤਾ ਪਲਟੂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨੀ ਫੌਜ ਤੇਰੀ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਮੁਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਿੱਕਾਂ ਡਾਵਾਂਗੇ, ਨੀ ਜੁਗਾ ਜੁਗਾ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰਹੂ ਐਸਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਨੀ ਚੀਕ ਕਢਾ ਕੇ ਛੱਡਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰੇਗੀ ਲਲਕਾਰੇ ਨੀ। ਨੀ ਅੱਤ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਟਿਕ ਜਾ ਤੱਕਾ ਪਲਟੂਗਾ ਸਰਕਾਰੇ। ਮਾੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਰਾ ਲਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਨੀ ਅੱਤ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਟਿਕ ਜਾ ਤੱਕਾ, ਨੀਅਤ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਟਿਕ ਜਾ ਤੱਕਾ। ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਘਰੇ ਦਲਾਲੀ ਨੀ। ਹੋ ਤੂੰ ਕੰਗਣਾ ਲੱਗਦੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਾਲੀ ਨੀ। ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜੱਟ ਤੇਰੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਪੈ ਗਏ ਭਾਰੇ ਨੀ। ਨੀਅਤ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਟਿਕ ਜਾ ਤੱਕਾ, ਨੀਅਤ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਟਿਕ ਜਾ ਤੱਕਾ। ਨੀਅਤ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਟਿਕ ਜਾ ਤੱਕਾ। ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲਾਉਣੀ ਐ। ਨੀ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਤੁੰਨ ਕੇ ਰੋਇਆ ਨਾ ਡਿਗਰੀ ਕਿਸੇ ਪਛਾਣੀ ਐ। ਆ ਪੁੱਤ ਤੇ ਅਸਾਂ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਕਿੰਜ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂ ਲਾੜੇ ਨੀ। ਨੀਅਤ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਟਿਕ ਜਾ ਤੱਕਾ, ਨੀਅਤ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਟਿਕ ਜਾ ਤੱਕਾ। ਨੀਅਤ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਟਿਕ ਜਾ ਤੱਕਾ। ਉਹ ਰੱਖਣ ਨਾ ਪੈਰ ਬਰੇਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੀ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਲੰਘ ਗਏ ਲੀਡਰ ਬਹੁਤ ਕਾਲੇ। ਹੂਟਰ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਚੀਕਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੜਕ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵਿਚਾਰਾ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਤ ਪੱਤ ਮਾਰੇ ਨੀ। ਨੀਅਤ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਟਿਕ ਜਾ ਤੱਕਾ, ਨੀਅਤ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਟਿਕ ਜਾ ਤੱਕਾ। ਨੀ ਅਜੇ ਉਬਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਗਰਮ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਟੰਡਾਂ ਨੂੰ। ਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇਰੇ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਜਦ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵਾਂਗੂ ਵੱਜਣੇ
पक के कच्चे गारे नीयत होगी हुण टिक जा तकता नीयत होगी हुण टिक जा तकता भाई पिछों भी ला दो खिंच के नारा एक पिछले नीयत होगी हुण टिक जा तकता नीयत होगी हुण टिक जा तकता जिवें अपना संघर्ष चल रहा मैनू लगदा तकता छेती पलटूगा ते अपने किसानां दी सारा जितूगा। श्री वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। पिछली 5 जून तो कोरोना आड़ दी बीमारी दी आड़ हेठा 3 खेती विरोधी जो काले कानून पास कर दिते हैं ते लगातार लगभग 5 महीने हो गए आप उदों तो संघर्षां दे राह दे उत्ते ਇਹਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਇਹਦੀ ਮਾਰ ਉਠਾਉਣਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜਵਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਬਰੀ ਥੋਪੇ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਭਰਾਵੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 1990-91 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ WTO ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਪਰ ਭਰਾਵੋ ਉਹ 1 ਰੁਪਿਆ ਤਨਖਾਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਨਵਾਰਡ ਬੈਂਕ ਉਹਦਾ ਏਜੰਟ ਸੀ ਆਸ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਤਨਖਾਹ ਉੱਥੋਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਅਡਾਨੀ ਬਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 1907 ਚ ਜੰਮੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਹੋਈ 1990-91 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਤੇ ਜਾਂ ਠੇਕਾ ਨੀਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋ ਕੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣੇ। ਸਾਡੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ 7 ਸਾਲ ਲੜੇ ਵੀ ਆ ਕਿ ਹਾਥੀ ਦੀ ਪੈੜ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਮਗਰ ਇਹ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹਿਰਾਂ ਸੂਏ ਸੜਕਾਂ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਲ ਤੇ ਲਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਆ ਉਹ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਠੇਕਾ ਨੀਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਗੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਧਾੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ
ਫੌਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਖੱਟੜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਨਾਕੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਟੋਏ ਪੱਟੇ ਗਏ ਆ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੱਥਰ ਵਿਛਾਏ ਗਏ ਆ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕੱਢੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੋਹਫਾ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕਮਿਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 1% ਤੋਂ 10% ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਊ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। MSP ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਪਰਾਲੀਆਂ ਕੰਟੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੈ ਸੰਘਰਸ਼, ਜਿੱਤ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਧੰਨਵਾਦ। जो विदेशों में काला धन पड़ा हुआ है वो हम भारत में लाएंगे और पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपके अच्छे दिन, आपके अच्छे दिन, आपके अच्छे दिन आएंगे। लो मैडम देख लो भाई, अच्छे दिनों उड़ीकदे भाई कोरोना आ गया भाई, अच्छे दिन तो आए नहीं। हाँ मेरी गल सुनो ध्यान नाल, जे किसी दे अकाउंट दे विच 15-15 लाख रुपया आ गया, वो सारे जने पहला मैनू 1-1 लाख रुपया दे दो। जदों मेरे अकाउंट च आ गया मैं तुहानू लाख मोड़ दूंगा भाई। लारे ने भाई, लारे ने, लारे ने भाई, लारे ने, सारे लारे ने, सारे लारे ने, जुमले ने भाई, जुमले ने, जुमले ने भाई, जुमले ने, सारे जुमले ने। कोई भी बुढ़ा, कोई भी जवान आ घरों बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि साडे ते बड़ी बड़ी महामारी कोरोना ने कैद आया हुआ है। तुसी प्रशासन का साथ दियो ताकि असी कोरोना ते ठल पा के मिशन फतेह कर सकिए। जेड़ा भी कानून की उल्लंघना करेगा उत्ते सख्त तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाऊगी। हेलो कट्ठे बूथा लगे साहब जी, मैं अपने पशुओं को पानी पिलाउण चला जी। ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਚੱਲਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ ਆ। ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਪਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਿਲਾਉਣਾ ਹੀ ਪਊ, ਪੱਠੇ ਦਾ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਪਊ ਜੀ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਮਾਸਕ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਲੈ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਾਸਕ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਥੱਲੇ ਕਰ ਹੈ, ਆ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਟਾਣੂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਧੋਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸਕ ਕਿੱਥੇ ਓਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਐ ਕਰ ਵੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਏਦਾਂ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਤੋੜਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਜੀ? ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਬੂਠਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਾ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀ ਉਂਗਲਾਂ ਕਰ। 5 ਆ ਜੀ। 5 ਆ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ 500 ਐ 100 ਨਾ ਥੋੜਾ ਕਰ ਲੈ। 500 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜੀ? ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਓਏ ਜਾਣ ਦੋ ਜੀ। ਜਾਣ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਹੈ। ਜਾਲ ਵੇ ਜਿੰਨੀ ਪੈਰੀ ਆਇਆ ਨਾ ਉਨੀ ਪੈਰੀ ਤਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾ ਕੇ। ਵੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਲਾ ਲਓ ਜੀ। ਓਏ ਐਵੇਂ ਬੂਥਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਡਾਂਗ ਚੜੂ ਨਾ ਪੁੱਤ। ਵੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੈਠੂਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਉੱਠ ਜਾ। ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੋ ਜੀ। ਓਏ ਚੱਲ ਉੱਠ ਜਾ। थके टुटे हारे लोग, थके टुटे हारे लोग, देखो किस्मत मारे लोग, ਦੇਖੋ ਕਿਸਮਤ ਮਾਰੇ ਲੋ। थके टुटे
रहे हैं बाबूजी। गांव को तो तू जा रहा ना, तेनू पता नहीं मैं लॉकडाउन लगा हुआ। साहिब जहाँ खाने को कुछ नहीं है साहिब, कोई काम नहीं है साहिब, हम साहिब जहाँ भूखे मर जाएंगे, इसलिए हम अपने गांव को जा रहे हैं साहिब। ओ पतंदरा, और रेल गड्डियां दा बंद आ है, तू उड़ के चल जाना। अरे साहिब हम पैदल ही चल जाएंगे साहिब। पैदल ही चल जू। ओ तू है दस, अब भी तेरा गड़ा गांव कितनी की दूर है इथों? हो गया कोई 1200 किलोमीटर। 1200 किलोमीटर तो साहिब ओ टटीरी आ रही है लत्ता ले गए, आ तू 1200 किलोमीटर चल जू। तो साहिब जाना ही पड़ेगा, हमें लगता है हम जहाँ मर जाएंगे हम अपने गांव को जाएंगे, वहां मर के तो ठीक है, अपने गांव की मिट्टी तो महसूस होगी। ओ तू है दस भी तेरा हर रास्ते में खान पीन का की प्रबंध है? जी रास्ते में कुछ मिल गया तो ठीक है, नहीं तो ऐसे चल जाएंगे साहिब। ओ ऐसे तो तू चल जाऊंगा बे बल्लिया, बे जेड़ा हुण ते कानून तोड़िया ओ भी धारा 144 यानी कि 144 ओदी सजा दा भुगतनी पऊ। नहीं साहिब जाने दीजिए साहिब। ओए कुक्कड़ बन जा कुक्कड़। नहीं साहिब पहले तो हम मरे हुए हैं साहिब, और मत कीजिए। ओए कुक्कड़ बन। नहीं साहिब जाने दीजिए। ओ बन जे सच कहिए तां फांसी है, जे ना कहिए तां लानत है, जे गल करिए तां गण लैंदा, जे ना करिए की गल करिए। भाई और बहनों और मेरे मित्र, ये जो बाहर खड़े हुए हैं, अरे इधर आओ ना, स्टेज के नजदीक 15-15 लाख आएंगे। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि ये कोरोना भगाएंगे, डंके की चोट पे भगाएंगे। महाभारत की जंग हमने 18 दिन में जीत ली थी, और कोरोना की जंग हम 21 दिन में जीत लेंगे। धोखा है भाई, धोखा है, धोखा है भाई, धोखा है, ए लोकां नाल धोखा है, ए लोकां नाल धोखा है, मौका है भाई, मौका है, मौका है भाई, मौका है, हुणे दबोचो मौका है, हुणे दबोचो मौका है। जे टुकड़ा टुकड़ा गैंग लोग आप लोगों को भड़काते हैं, अरे जे नहीं जानते कि हम आफत को ऑफर में बदल देते हैं। और जितने भी हमारे पुलिस वाले भाई हैं और जितने भी डॉक्टर लोग हैं, उनके लिए हम फूलों की वर्षा करेंगे। मोदी साहब ਉਹ ਸਾਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਸ਼ਾ ਕਰਨੀ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੀਪੀ ਕਿੱਟਾਂ ਦਿਓ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਿਓ। ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਰੱਖੇ ਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਵਾਗਤ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਕਬਰਾਂ ਉੱਤੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਰੇ ਸੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਰੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਰੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਬੇਇਤਬਾਰੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਇਤਬਾਰੇ ਸਨ, ਇਹ ਵੀ ਬੇਇਤਬਾਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਬੇਇਤਬਾਰੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਚੁੱਪ ਸਾਰੇ ਹੀ ਢੋਲ ਨਗਾਰੇ ਨੇ, ਚੁੱਪ ਸਾਰੇ ਢੋਲ ਨਗਾਰੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਧਮਾਕਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਰੰਜਨਾ ਫੱਫੇ ਕੁੱਟਣੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਊਜ਼, ਅੱਜ ਦੀ ਧਮਾਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਕੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨਾਇਕ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਰੋਨਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨਾਇਕ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਰੋਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨਾਇਕ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ
ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨਾਇਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨਾਇਕ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨਾਇਕ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਨ ਜੋਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨਾਇਕ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨਾਇਕ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂ ਰੰਜਨਾ ਫੱਫੇ ਕੁੱਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਰਹਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਧਮਾਕਾ ਟੀਵੀ, ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਗਊ ਮੂਤਰ ਪੀਂਦੇ ਰਹੋ। लोग मैं मजदूर हाँ, साडी खबर इन्होंने कोई खबर नहीं, क्योंकि मैं मजदूर हाँ। मेरिया मामा मेरिया भैन हजारा किलोमीटर तुरिया सड़कों के उत्ते बच्चों को जन्म दिता, उन्होंने खबर इन्होंने कोई खबर नहीं, क्योंकि मैं मजदूर है, मैं किसान हाँ। निक्के निक्के बच्चों ने सड़कों के उत्ते दम तोड़िया, हजारा किलोमीटर तुरे ने, रेलवे लाइना ते कटिया लाछा, इन्होंने कोई खबर नहीं, क्योंकि मैं मजदूर है। ये तो कारपोरेट वाली खबर दिंदे आ, कहंदे ने कि अमिताभ बच्चन ने वो करता है, अमिताभ बच्चन ने वो करता है। मैं पूछदा की कीता अमिताभ बच्चन ने, कहंदे ने कि वो सदी दा महानायक अमिताभ बच्चन, ओए ओ सदी दा महानायक अमिताभ बच्चन नहीं, ओ सदी दे महानायक ता ओ करतार सिंह सराभा, ओ कदरी बॉम्बे, ओ भगत सराभे आ सदी दे महानायक। की अमिताभ बच्चन, मैं पूछना की अमिताभ बच्चन। तगड़े अगे माड़े एक दिन बोलणगे, भांबड़ बन के ए चंगियाड़े बोलणगे, तौबा तौबा करनगे वासी अंबरां दे, इस धरती दे जदों लताड़े बोलणगे। ऑर्डर 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 मानयोग सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। दिल्ली विच 48,000 झुग्गियां नूं हटा के रेलवे ट्रैक साफ कीते जाण। देश नूं स्मार्ट सिटी बनाउण लई झुग्गियां दा दाग धोना बहुत जरूरी है। कोई भी राजसी रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कोई भी अपील दलील नहीं कर सकता। यह मानयोग अदालत का अंतिम फैसला है। झुग्गियां वाली जमीन 100 साल विदेशी कंपनियों नूं बेच दी गई है। बेरोजगार लोगों नूं रोजगार मिलेगा। अदालत अपने फैसले ते अटल रहेगी। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। हाहाकार वे हाहाकार, हाहाकार बे हाहाकार, मच गई है हाहाकार, मच गई है हाहाकार। झुग्गियां वाले दसो किधर जावणगे, झुग्गियां वाले दसो किधर जावणगे, किथे सिर लकोवण किथों खावणगे, किथे सिर लकोवण किथों खावणगे। वे तेरा कख ना रवे जावरा, दिल्लियां दियां 48,000 ਝੁੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਏ। ਕਦੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਮੋਰੇ ਕੰਧਾਂ ਪਾ ਦਿੰਨਾ ਆ। ਵੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ। ਵੇ ਜਾਵਰਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਲਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ ਤੇਰੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਨੇ। रोवो ना मेरे लोगो, रोवो ना। ਆਪਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਬੇਕਾਰ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ 48,000 ਝੁੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਕਰੋ ਢਾਉਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 48,000 ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੀ ਏ। ਫੇਰ ਦਿਖਾ ਲਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ। लहू दा तिलक ला के तख्त ते बैठेगा जो
के बेगुनाह नू तमाशा वेख देनी जो उन्हां दे दिल जलाएगा लहू है बेगुनाह दा लहू है बेगुनाह दा लहू है बेगुनाह दा। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਧਮਾਕਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਰੰਜਨਾ ਫੱਫੇ ਕੁੱਟਣੀ। ਭਾਰਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ। ਜੀ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਏ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਡਿਜੀਟਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਏ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਹਾਜ਼ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰਨਗੇ। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट भक्त जनों के संकट पल में दूर करे स्वामी जय जगदीश हरे। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਐਰੇ ਗਹਿਰੇ ਨੱਥੂ ਖੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਏ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਡਿਜੀਟਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼। ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਤਾਰਨਗੇ ਨਿੰਬੂ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਿੰਬੂ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਧਮਾਕਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਰੰਜਨਾ ਫੱਫੇ ਕੁੱਟਣੀ। पल पल की जानकारी मैं तुहाडे तक पहुंचाती रहांगी। तुसीं देखदे रहो धमाका टीवी, हसदे रहो बसदे रहो ते गौ मूत्र पींदे रहो। देखो सच छुपाउंदे ने लोकां नूं भरमाउंदे ने भुखे प्यासे लोकी मरदे हाकम पहला पाउंदे ने बई हाकम पहला पाउंदे ने हाकम पहला पाउंदे ने बई हाकम पहला पाउंदे ने। ओ चाचा सिया हाँ पुੱਤ आ ले बई केंद्र सरकार ने आ नवे खेती आर्ਡੀਨੈਂਸ धक्के नाल पास कर दिते आ। अच्छा आ भई वोटां पवा के। अच्छा हाँ नहीं मन तो पता लगा की बई चाचा सिया जेदे तहत आलू प्याज आ खाण वाले तेल ते होर जरूरी वस्तुआं दे उत्ते आ सूबा सरकारां दा कोई कंट्रोल नहीं रह जाना। अच्छा हाँ ਉਹ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਲੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਧੇ ਰਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਚਾਚਾ ਸਿਆ ਸਾਡਾ ਆਲੂ ਲਊਗੇ 2-2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਅੱਛਾ ਆਪ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ 50-50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹੈ ਦੰਦ ਘਸਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਬਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਨਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਏਦਾਂ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਜੜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਚਾਚਾ ਸਿਆ ਅਗਲੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਟੇ ਤੇ ਲਿਖਾਉਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪ ਕਰੂਗੇ ਉਹ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰੂਗੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਲੈ ਕੋਈ ਮੋਦੀ ਜੋਗੀ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਕੰਨੀ ਝਾਕੇਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਟੋਟੇ ਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਓਏ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਡਾਂਗ ਬਾਬੇ ਬਖਤੌਰੇ ਵਾਲੀ ਆ ਖੜਾ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਕੰਨੀ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਮੋਛੇ ਨਾ ਪਾ ਦਿਆ ਮੋਛੇ। ਉੱਠ ਕਿਰਤੀਆਂ ਉੱਠ ਵੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਜੜ ਵੈਰੀ ਦੀ ਪੁੱਟ ਵੇ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਵੇਲਾ। ਉੱਠ ਕਿਰਤੀਆਂ ਉੱਠ ਵੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਜੜ ਵੈਰੀ ਦੀ ਪੁੱਟ ਵੇ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਵੇਲਾ। मित्रों और भाई और बहन
हमें अब किसी से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम पूरे विश्व की सुपर शक्ति बन गए हैं। हमने बहुत ही अति आधुनिक लड़ाकू जहाज खरीद लिए हैं। अब किसी से भी डरने की जरूरत नहीं, पाकिस्तान, चाइना, क्योंकि हम शक्तिशाली बन गए हैं, शक्ति से भी महाशक्तिशाली। और मुझे अपने नौजवानों की, पढ़े लिखे जो बेरोजगार हैं, उनकी भी बहुत चिंता रहती है। जो भी हमें चौकीदार दी गप सुनो, चौकीदार दी गप सुनो, गप्पी है बई गप्पी है, गप्पी है बई गप्पी है, देश दा हाकम गप्पी है, देश दा हाकम गप्पी है। लो बई कहंदा बई ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਬਣ ਗਏ ਹੈ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਜਹਾਜ਼ ਉਹੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਫੇਰ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊ? ਉਹ ਚਾਚਾ ਸਿਆ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਹਾਕਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀ ਨਾਲੇ ਹਾਕਮ ਠੀਕ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਉਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਆ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਇਸ ਸ਼ਡਿਊਲ 7 ਦੇ ਮੁਤਾਲਕ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਆ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫੈਸਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੈਣ ਵਾਲੀ? ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਬੇਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੇਖਕ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਆ ਬਰਲਾ ਰਾਜ ਦੀ ਜਮਾਤ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ, ਉਹ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 5 ਵਾਰੀ ਰੱਦ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾੜਨ ਲਈ ਸਿੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂ ਚਾਚਾ ਸਿਆ ਇਹ ਹਾਕਮ ਸਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭੋਲੇ ਆ ਹਾਕਮ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਥਾਲੀਆਂ ਤੇ ਤਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੋਰ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਗੱਫੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੰਗਾਲ। ਇਹਨੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਤਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਆ ਰੇਲਵੇ ਵੇਚਤੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਵੇਚਤੇ, ਜਹਾਜ਼ ਵੇਚਤੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਤਾ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੰਗਾਲ। चुप, जब देखो बोलता रहता है, लगाम दो अपनी जुबान को। अरे क्योंकि हम सुपर पावर बन गए, सुपर। अरे सुपर से भी सुपर पावर। सुपर पावर तू नहीं है हाकमा, सुपर पावर ने इस धरती दे लोग, इस धरती दे किरती लोग, सुपर पावर ने मजदूर, सुपर पावर ने इस धरती दे किसान। इस धरती दे जो कुछ भी है इन्हां मजदूरां करके आ, ये किसानां करके आ। नाले देश दी पावर करती लोग, करती लोग, करती लोग, देश दी पावर करती लोग, करती लोग, करती लोग, देश दी पावर करती लोग, करती लोग, करती लोग। असा जड़ी ना जुलम दी छड़नी, असा जड़ना, असा जड़ी ना जुलम दी छड़नी, साडी पावे जड़ ना रहे लोग वे। अग विच जिंदगी नू देना चौक वे, अग विच जिंदगी नू देना चौक वे। जेड़ी खून है किरत दा पींदी, जेड़ी खून है, जेड़ी खून है किरत दा पींदी, तोड़ देनी तन दे उत्तों जोग वे। लोकी अज निकल पे हिक्का ठोक वे,
ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਨਿਕਲ ਪਏ ਹਿੱਕਾਂ ਠੋਕਵੇ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਨਿਕਲ ਪਏ ਹਿੱਕਾਂ ਠੋਕਵੇ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਨਿਕਲ ਪਏ ਹਿੱਕਾਂ ਠੋਕਵੇ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਨਿਕਲ ਪਏ ਹਿੱਕਾਂ ਠੋਕਵੇ। ਇਹ ਸੀ ਨਾਟਕ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਕਲਾ ਮੰਚ ਨਗਰ। ਜੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰੋ।